Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अनुग्रह से भरे हुए इस अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु के दास को उनके परिवार को आए हुए सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 38 और 39। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। 19 का 4। पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि उसमें कुछ दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यारों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम भी उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. കോലാപൂരിൽ പോയിട്ട് വന്നതുപോലെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. और कोल्हापुर में जैसे जाके आए वैसे धन्यवाद स्तुति दे खुशी के साथ। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. പ്രസിഡന്റ് വളരെ ശക്തിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. बस के अंदर काफी ताकत था लोगों के बीच में। Praise the Lord. Praise the Lord. നൃത്തം ചെയ്ത. सबने डांस किया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. നാം ദൈവത്തെ അതുപോലെ ആരാധിച്ച് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. उसी प्रकार आज सुबह आप परमेश्वर की आराधना करने आए हैं കാരണം രാജാതി രാജാവ് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. क्योंकि राजाओं का राजा जो है हमारे बीच में है। Hallelujah. Hallelujah. നമ്മൾ പല പാട്ടുകൾ പാടി और हमने कई गीतों को गाया ബസ്സിനകത്ത് സന്തോഷിക്കാനിടയായി തീർന്നു. और बस के अंदर जो है काफी हमने आनंद खुशी मनाया അതെല്ലാം നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളായിരുന്നു. और वो सब जो है परमेश्वर को स्तुति के योग्य गीत था। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അതെല്ലാം നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. और हर जगह परमेश्वर हमारे साथ, सब गीत में सब गीतों में परमेश्वर हमारे साथ था हालेलुया गीत के अंदर परमेश्वर उपस्थित था. और गीत के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति थी। हालेलुया। നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചാ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു വന്നത്. और हमने आनंद और खुशी के साथ गीत गा के जब वापस आए ഇന്ന് പകലിൽ മാധ്യമസ്ഥാനത്ത് നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട്. आज सुबह के समय वही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। രാജാതി രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. हम जो है राजाओं के राजा की उपस्थिति में आए हैं സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ച സർവ്വ സൃഷ്ടാവിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. और सबको सृष्टि की वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बीच में हम आए हैं। ഇന്ന് പകൽ അവന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അവന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം आज सुबह के समय हमने परमेश्वर का नहीं बदलने वाला जो वचन उसके बारे में सुना। हालेलुया. हालेलुया। ഈ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലായി പരിണമിക്കട്ടെ. और परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में छुटकारे का कारण होने അത് पाए അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. और वो आशीष के रूप में बदल ഈ जाए। കേൾക്കുന്ന വചനം ഇവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകരുത്. जो वचन हम सुनते हैं वो यहीं छोड़ के ना जाए, അത് കൊണ്ടുപോകണം നമ്മൾ. वो अपने साथ आप ले जाए। നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓർക്കണം. और जब हम अकेले में रहते हैं तब इस परमेश्वर के वचन को स्मरण ഈ करना है വചനത്തെ ധ്യാനിക്കണം. और इस वचन का मनन करना है। അപ്പോൾ ഈ ധ്യാനത്തിൽ തീ കത്തുവാനിടയായി തീരും. तब जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं तब उससे आग प्रकट होता है। രാജാതി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. आज उस राजाओं के राजा की जो अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद स्तुति दे। हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. സ്തുതികളിൽ മേലാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അധിവസിക്കുന്നത്. हमारा परमेश्वर जो है स्तुतियों में विराजमान होता है ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഉപകാരങ്ങൾക്ക് പകരം മറ്റൊന്നും
കൊടുക്കാൻ നമുക്കില്ല. और परमेश्वर ने जितने उपकार हमारे जीवन में किए हैं, उसका बदला हम कुछ नहीं दे നമ്മൾ ഈ सकते। ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് ഇതുവരെ എത്ര ഉപകാരങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. जब से हमारे इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, परमेश्वर ने कितने उपकार हमारे जीवन में किए हैं। നമ്മുടെ പ്രാണനെ ദൈവം മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു. और परमेश्वर ने हमारे प्राण को मृत्यु से छुड़ाया, നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവം. हमारे आंख को आंसू बहाने से छुड़ाया, നമ്മുടെ കാലുകളെ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവം. और हमारे पांव को ठोकर खाने से छुड़ाया। ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ആവശ്യം വരെ നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന ദൈവം. एक एक दिन हमारी जरूरत में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, കൺമണി പോലെ കാക്കുന്ന ദൈവം. और आंख के पुतले के समान जो सुरक्षित रखता है, ശത്രുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് അവനെ രക്തത്താൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം. और शत्रुओं के बंधन से जो अपने रक्त के द्वारा छुड़ाने वाला ആ परमेश्वर, ദൈവത്തെ വായികളെ തുറന്ന് അല്പ നിമിഷം ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. उस परमेश्वर की कुछ क्षण के लिए अपना मुंह खोल के धन्यवाद स्तुति करें। हालेलुया। Praise the Lord. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. और हमने जो पढ़ा वो यूहन्ना रचित सुसमाचार से, ആ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കാനിടയായി തീർന്നു. और 3 वचनों को हमने पढ़ा। 18:38 നമ്മൾ വായിച്ചു. 18 का जो है 38 हमने पढ़ा। അവിടെ പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാ, वहाँ पिलातुस जो यीशु के बारे में कहता है ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല. कि मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, 19:4 വീണ്ടും പീലാത്തോസ് പറയുകയാ, और 19:4 में वापस पिलातुस कहता है ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല. कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता, 19:6 വീണ്ടും പീലാത്തോസ് പറയുകയാ, और 19 के 6वें वचन में फिर पिलातुस कहता है ഞാനോ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല. मैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं पाता। നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. और ये जो हम आराधना करते हैं यीशु मसीह के बारे में कहते നമ്മൾ हैं, അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷ ഏൽക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക യേശു. और जो शिक्षा जो दंड हमने पाना था उसका जो शिक्षा भुगतने के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോ കുറ്റത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഏൽക്കാൻ വേണ്ടി യേശു നിൽക്കുകയാ. हमने किए हुए एक एक पापों का दंड भोगने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहां खड़े അപ്പോൾ हैं। പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാ, तब पिलातुस यीशु को देखकर कहता है യേശുവിൽ ഒരു കുറ്റവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. कि यीशु में कोई दोष में नहीं पाता। ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, एक बार नहीं, 3 പ്രാവശ്യം പീലാത്തോസ് പറയുകയാ. लेकिन 3 बार पिलातुस ने कहा ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പിന്നെ ആരാ കുറ്റം ചെയ്തത്? फिर दोष किसने किया? ഹല്ലേലൂയ. ആരാ പിന്നെ കുറ്റം ചെയ്തത്? फिर किसने दोष किया? നമ്മളാ ചെയ്തത്. हमने किया। സകല മനുഷ്യരുമാ ചെയ്തത്. सारे मनुष्य जाति ने पाप किया। സകല മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഏൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്തവൻ നിൽക്കുകയാ. सारे मनुष्य जाति के पाप के लिए जो दंड भोगने के लिए एक मनुष्य खड़ा है। അപ്പോൾ ആദ്യം പീലാത്തോസ് പറയുന്നത്, इसलिए पिलातुस पहले कहता है ഞാൻ എല്ലാവരും ഒരു കുറ്റവും कि കാണുന്നില്ല. मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता। Praise the Lord. Praise the Lord। ഒന്നാമത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം और पहला जब उसने कहा उसके बाद അടുത്ത വാക്യത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക, और दूसरे वचन में हम देखते हैं എന്നാൽ പെസഹയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുത്തനെ വിട്ടുതരിക പതിവുണ്ടല്ലോ. कि फसह के पर्व में जो है एक को जो छोड़ने का जो रीति था, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിനെ വിട്ടുതരുന്ന സമ്മതമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് कि क्या मैं तुम्हारे यहूदियों के राजा को छोड़ दूं, जब ऐसा पूछा അവർ പിന്നെയും ഇവനെ വേണ്ട, ബരബ്ബാസിനെ മതി എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. तब उन्होंने चिल्ला कर कहा इसे नहीं परंतु बरब्बा को हमारे लिए छोड़ दे। ബരബ്ബാസോ കവർച്ചക്കാരനായിരുന്നു. और बरब्बा जो है डाकू था। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പീലാത്തോസ് ജനത്തോട് ചോദിക്കുക, और पिलातुस लोगों से पूछता है, പീലാത്തോസ് മഹാപുരോഹിതന്മാരോട് ചോദിക്കുക, और पिलातुस महायाजकों से पूछता है, പരീശന്മാരോട് ചോദിക്കുക, वो फरीसियों से पूछता है നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാ വേണ്ടത്? कि तुमको कौन चाहिए, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വേണോ അതോ ബരബ്ബാസിനെ വേണോ? यीशु मसीह चाहिए या बरब्बा चाहिए? യേശു ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല. यीशु ने कोई जो है पाप नहीं किया, പക്ഷെ ബരബ്ബാസ് അങ്ങനെയല്ല. लेकिन बरब्बा ऐसा नहीं था। सब लोग इधर ध्यान दीजिए. Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। യേശു ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല. यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया, പക്ഷെ ബരബ്ബാസ് അങ്ങനെയല്ല. लेकिन बरब्बा ऐसा नहीं था। അദ്ദേഹം കവർച്ചക്കാരനായിരുന്നു. बरब्बा एक डाकू था। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അദ്ദേഹം കൊലപാതകനായിരുന്നു. वो एक हत्यारा था, അദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയാ. और वो जो है एक दोषी था। പക്ഷെ മനുഷ്യർ പറയുക, लेकिन लोग कहते हैं യേശുവിനെ വേണ്ട, ബരബ്ബാസിനെ മതി. कि हमें यीशु नहीं चाहिए, लेकिन हमें बरब्बा चाहिए।
Praise the Lord. Praise the Lord. കുറ്റവാളിയെ മതി, और हमें जो है ये डाकू चाहिए, കുറ്റം ചെയ്തവനെ മതി, और जो पाप करने वाला जो चाहिए, കുറ്റം ചെയ്യാത്തവനെ വേണ്ട. और जो जिसने जो निष्पाप है वो नहीं चाहिए. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അദ്ദേഹം പ്രവാസത്തിൽ വിടുവിക്കപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. और वहाँ पे बरअब्बा को छोड़ दिया और वो चला जाता है, പക്ഷെ കുറ്റമില്ലാത്തവനോട് നിൽക്കുകയാണ്. लेकिन जो निष्पाप है वो वहाँ पे खड़ा है. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാട്ടെ. हम अपने जीवन को देखें. പലപ്പോഴും നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുന്നവരാണ്. कई बार हम जो है परमेश्वर के चरणों में विश्वास योग्यता के साथ रहे, നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്, और हम जो है परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं, ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, और परमेश्वर के चरणों में आराधना करते हैं, ദൈവവചനം വായിക്കുന്നവരാണ്. और परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं. പലപ്പോഴും വിടുവിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു. और कई बार जो है बिना छुड़ाए हुए अवस्था में हम जाते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ഭയമില്ലാതെ നടക്കുന്നു, സന്തോഷത്തോടെ നടക്കുന്നു. और पाप भी करते हैं और छुड़ाए नहीं जाते, और आनंद के साथ जो है उसके मार्गों पर चलते हैं. ദൈവത്തെ ഭയമില്ലാത്തവൻ സന്തോഷത്തോടെ നടക്കുന്നു. और कई लोग हैं जिनको परमेश्वर का जो है डर नहीं है, लेकिन खुशी के साथ जीते हैं, അവർക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, और उनके जीवन में जो है പ്രശ്നമില്ല. कोई प्रश्न नहीं है, ആരോഗ്യത്തിന് ആരോഗ്യമുണ്ട്. और अच्छा जो है चंगाई है, ഹല്ലേലൂയ. സമ്പത്തിന് സമ്പത്തുണ്ട്. और अच्छा संपत्ति है, സന്തോഷത്തോടെ നടക്കുന്നു. और वो खुशी के साथ आगे बढ़ते പക്ഷെ हैं. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, लेकिन कई बार हम सोचते हैं നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാ, कि हम जो है परमेश्वर की आराधना करने നമ്മൾ वाले हैं, ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ, हम जो परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करने वाले നമ്മൾ हैं, പലപ്പോഴും ഉപവസിക്കുന്നവരാ. और कई बार हम उपवास रखते हैं, പക്ഷെ കഷ്ടത്തിൽ കൂടിയാ കടന്നു പോകുന്നത്. लेकिन हम कष्टों के बीच से गुजरते हैं, അനേക നാളുകൾ കൊണ്ട് വിടുതലായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. और कई समय से हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करते അത് हैं, കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. इस कष्ट से जो छुटकारे के लिए प्रार्थना പക്ഷെ करते हैं, വിടുതൽ കാണുന്നില്ല. लेकिन छुटकारा प्रकट नहीं होता. ഇപ്പോഴും കഷ്ടത തന്നെയാ, अभी भी कष्ट और मुसीबत में ഇപ്പോഴും है, കണ്ണുനീര് തന്നെയാ, अभी भी रोना विलाप है, ഇപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടൽ തന്നെയാ, अभी अकेलापन है, ഇപ്പോഴും നിന്ന തന്നെയാ. अभी भी निंदा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പക്ഷെ ഭയപ്പെടരുത്. इसलिए डर मत. യേശു മൗനമായിട്ട് നിൽക്കുക. यीशु चुपचाप खड़ा है. എന്തിനാ ബർവാസിനെ നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്തത് ചോദിച്ചില്ല. उसने ऐसे नहीं पूछा कि बरअब्बा को क्यों छोड़ दिया. ഞാനൊരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയെന്ന് യേശു ചോദിച്ചില്ല. यीशु ने ऐसे नहीं पूछा, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे इधर किसने खड़ा किया है. യേശുവിന് ഒരു കാര്യം അറിയാം. यीशु एक बात जानता था ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ കൂടി ഞാൻ നടന്നു പോയാലും कि यदि मैं इस कष्टों के बीच से गुजर जाऊं, ഒരു പുനരുദ്ധാനം എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. तो एक पुनरुत्थान मेरे सामने है, മരണത്തിന് പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റാത്ത, और जो मृत्यु उस पर जय ना पाते हुए, പാതാളത്തിന് പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റാത്ത, और पाताल अधोलोक उसे न रोकते ഒരു हुए, ശത്രുവിന് പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റാത്ത कोई भी शत्रु उसे नहीं पकड़ते ഒരു हुए, പുനരുദ്ധാനം എനിക്കുള്ളത് യേശുവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. यीशु अच्छे से जानता था एक पुनरुत्थान जो है मेरे सामने है. ഇന്ന് പകലിൽ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ കൂടിയാണ് നീ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, यदि आज सुबह के समय तू कष्टों के बीच से गुजरता है, കണ്ണുനീരിന്റെ നടുവിൽ കൂടിയാണ് നീ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, यदि और रोना और विलाप के बीच से गुजरता है, നിന്ദയുടെ നടുവിൽ കൂടിയാണ് നീ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, यदि निंदा के बीच से तू चलता है, നീ മൗനമായിട്ടിരിക്കുക. तू चुपचाप रहे, പിറുപിറുക്കരുത്. कुड़कुड़ा मत. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മളിൽ ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടും. हमारे अंदर जो है पुनरुत्थान का जो ताकत प्रकट होगा. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते ഹല്ലേലൂയ. हैं, എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते ഒരു हैं. ശത്രുവിനെ പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദൈവശക്തി നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടും. कोई शत्रु नहीं पकड़ सकते, ऐसे परमेश्वर का जो महिमा हमारे ऊपर प्रकट होगा. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ പകല്? और कितने लोग इस सुबह के समय विश्वास करते हैं. മൗനമായിട്ടിരിക്കാതെ ആത്മാവിൽ അല്പനിമിഷം നമുക്ക് ആരാധിച്ചാട്ടെ ഈ आज പകല്. चुपचाप न रहे, लेकिन आज ൂടാ ബാലാ, परमेश्वर की ലീലാ, आराधना ലോകലാ, करें. ലീലാ, ലീലാ, പ്രോഗ്രാലാ, ലീലാ, हालेलुया. പ്രോഗ്രാലാ, ൂടാ ബാലാ, ലീലാ, ബാലാ, ബാലാ, പ്രോഗ്രാലാ, ലീലാ, പ്രോഗ്രാലാ. ഹല്ലേലൂയ. ൂടാ ബാലാ, ബാലാ, പ്രോഗ്രാലാ, ലീലാ, പ്രോഗ്രാലാ, ലീലാ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. हालेलुया. പീലാത്തോസ് കുറ്റമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും और पिलातुस ने जो है वो निष्पाप है कहने के बावजूद, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, കുറ്റമില്ലെന്ന് പറയുന്നതാ യേശു കേൾക്കുന്നത്. കുറ്റമില്ലെന്ന് പറയുന്നതാ യേശു കേൾക്കുന്നത്. और यीशु सुनता है कि उसने कहा कि वो निष्पाप है. പക്ഷെ അടുത്ത സമയം ബർബാസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് യേശുവിനെ വീണ്ടും അകത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുക. लेकिन अगले क्षण जो है बरअब्बा को जो है छोड़कर वापस यीशु को जो है वहीं खड़ा कर रहा അടുത്ത है. ഭാഗം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും. और अगला वचन जब पढ़ते तब हम समझेंगे. അനന്തരം പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി വാറുകൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചു. और पिलातुस ने यीशु को जो है ले जाकर कोड़े लगवाए. കുറ്റമില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. पहले उसने कहा ये निष्पाप है, പിന്നെ
ശിക്ഷ വീണ്ടും അനുഭവിക്കുക. लेकिन वापस वो जो दंड भोग रहा है। പിലാത്തോസ് കൊണ്ടുപോയി യേശുവിനെ മാറുകൊണ്ട് അടിപ്പിച്ചു. और पिलातुस ने ले जाकर यीशु को कोड़े लगवाए। ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. जब ये वचन सुनते तब मन में समझ लेना, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് സഹിക്കുന്നതെന്ന്. ये सब परमेश्वर ने जो है हमारे लिए सह लिया। നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് और हम जो यहाँ आकर बैठे हैं, അവൻ നിന്ന സഹിച്ചതുകൊണ്ടാ. उसने जो निंदा को सह लिया इसलिए, അവൻ കഷ്ടത സഹിച്ചതുകൊണ്ടാ. उसने कष्टों को सह लिया इसलिए, അവൻ മാറുകൊണ്ട് അടിയേറ്റതുകൊണ്ടാ. और उसने जो कोड़े खाए इसीलिए। ആ ക്രൂശിനെ ധ്യാനിച്ചു വേണം ഇന്ന് പകലിൽ ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. उस क्रूस को जो स्मरण करके आप परमेश्वर का वचन सुने। കുറ്റമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പീലാത്തോസ് അവനെ കൊണ്ട് വാറുകൊണ്ട് അടിപ്പിച്ചു. और निष्पाप है बोलकर उसे यीशु को जो है कोड़े लगवाए। നമുക്കറിയാം ഈ വാറിന്റെ സവിശേഷത എന്താണെന്ന്. हम जानते हैं कि कोड़े की विशेषता क्या है। ഏകദേശം 7 ബ്രാഞ്ച് ഈ വാറിനുണ്ട്. 7 उसमें भाग 7 भाग। और ये कोड़ा जो है उसमें 7 भाग है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അതിൽ ചൂണ്ടലുകളുണ്ട്. ഹുക്ക്. उसमें जो है हुक है അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങളുണ്ട്. मांस का टुकड़ा, और मांस का टुकड़ा है। ആമേൻ. ഈ കട്ടകളുണ്ട്. शीशा लगा हुआ है। शीशा लगा हुआ है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ആണികളുണ്ട്. और कीले हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് യേശുവിന്റെ ശരീരത്തേക്ക് അവർ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത്. और ये सब लेकर जब उन्होंने यीशु को जो है कोड़े मारे, ഹൈറ്റും നല്ല വെയിറ്റും ഉള്ള വലിയ ശരീരമുള്ളവരാ യേശുവിനെ അടിക്കുന്നത്. और जो यीशु को कोड़े लगाते थे वो अच्छा एक वजनदार अच्छे हाइट वाले ऊंचे कद के लोग थे। ഓരോ അടി കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാ. और जब उन्होंने एक कोड़ा लगाया तब यीशु का जो है मांस जो है वो निकल पड़ा। ഞരമ്പുകൾ മുറിയുകയാ. सारे जो है मांस जो है वो निकलता है। ആ മുറിയപ്പെടുന്ന മുറിവുകളിൽ കൂടി യേശുവിന്റെ രക്തം പാഞ്ഞൊഴുകുകയാ. और उस शरीर में से जो है यीशु का लहू जो बहने लगता है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। കിരീടം യേശുവിന്റെ തലയിലേക്ക് വെക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. और कांटों का मुकुट जो है यीशु के सिर पर रखा। ഒരു മുള്ളിന് ഏകദേശം 7 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. और एक जो कांटा है उसका जो गहराई जो है 7 इंच का है। അത് ഈ തലയിൽ അടിച്ചിറക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. और वो जो है सर के भीतर जो उतार दिया। Praise the Lord. Praise the Lord। ഒരു നീഡിലിന്റെ വേദന നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. एक सुई जब चुभाते तब उसको सहन नहीं कर सकते। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഒരു നീഡിലിന്റെ വേദന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. एक जब सुई चुभाते तब वो हम सहन नहीं कर सकते। പക്ഷെ നമ്മുടെ യേശുവിനെ നോക്കിയാട്ടെ. लेकिन यीशु को देखें അവന്റെ തല മുതൽ പാദം വരെ മുറിവുകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാ. और उसके सर से लेकर पांव तक जो है घाव से भरा है। അവന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വേദന കൊണ്ട് പിടയുകയാ. उसका जो है पूरा शरीर जो है दर्द से पीड़ित है। പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞത് ഇവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്ന്. और पिलातुस ने कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं പക്ഷെ पाता। അവന്റെ ശരീരം വേദനകൾ കൊണ്ട് നിറയുകയാ. लेकिन उसका शरीर जो है वो दर्द से पीड़ित है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। എന്നിട്ട് പരിഹസിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുകയാ. और वो उसे टट्ठों में उड़ाने लगे। അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവേ ജയ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ കന്നത്തടിച്ചു. और उसके पास जाके कहते थे हे यहूदियों के राजा, और उसे थप्पड़ मारते थे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। നമുക്ക് വേണ്ടി ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും വേദന സഹിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് और परमेश्वर ने हमारे लिए उसके जो है शरीर में पूरे दर्द को सह लिया। ഓരോ മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിന്ന സഹിച്ച കർത്താവ് एक एक मनुष्य के लिए जो उसने निंदा को सहा, और परमेश्वर കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഈ പകലൊന്ന് ഓർത്താണ്. उस परमेश्वर के प्रेम को आज सुबह के समय हम स्मरण करें। അവന്റെ സ്നേഹത്തിന് മറ്റൊരു സ്നേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ കൊടുക്കാനില്ല. और उससे बढ़कर जो है प्रेम इस पृथ्वी पर आपको कोई नहीं दे सकता। അവന്റെ സ്നേഹത്തിന് തുല്യം മറ്റൊരു സ്നേഹം വെക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിലില്ല. उस प्रेम से बढ़कर और कोई प्रेम इस भूमि पर नहीं है। കാരണം അവൻ ജീവൻ നൽകിയ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത്. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हमसे इतना प्रेम करा कि अपना जीवन भी दे दिया। ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord। നമുക്ക് വേണ്ടി നിന്ന സഹിക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. और हमारे लिए जो निंदा को सहता उस यीशु को हम देख सकते हैं। പിന്നെ പീലാത്തോസ് പുറത്തു വന്നു. और फिर पिलातुस भीतर आया। പിന്നെ പീലാത്തോസ് പറയാ ഇവന് കുറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല. और पिलातुस कहता मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। ആമേൻ. आमीन। കൊണ്ട് ശിക്ഷിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പീലാത്തോസ് വെളി വന്നിട്ട് പറയാ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല. और उसे कोड़े लगाकर पिलातुस वापस भीतर आया और वो कहता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। എന്നിട്ട് യേശുവിനെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി തീർന്നു. और उसने यीशु को जो है बाहर लिया। യേശുവിന്റെ തലയിൽ മുൾക്കിരീടമുണ്ട്. और यीशु के सर पर कांटों का मुकुट है। 5 വചനം നമ്മൾ കാണുന്നു. और 5वें वचन में हम पढ़ते हैं അവന്റെ തലയിൽ മുൾക്കിരീടമുണ്ട്. कि उसके सर में कांटों का मुकुट है ധൂമ്ര വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. और बैंगनी वस्त्र पहने हुए हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। യേശുവിനെ നോക്കി പീലാത്തോസ് പറയുകയാ और उस यीशु को देखकर पिलातुस कहता ആ है മനുഷ്യൻ ഇതാ. देखो यह पुरुष। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। യേശുവിനെ നോക്കി വീണ്ടും പീലാത്തോസ് പറയാ അകത്തോട്ട് പോയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ട മനുഷ്യൻ ഇതാ നിൽക്കുന്നു. और पिलातुस ने यीशु को दिखाकर कहा देखो ये वो मनुष्य है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അടിക്കാൻ വേണ്ടി അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ യേശുവിന് ഒരു കുറവ്
കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. और जब उसे मारने के लिए अंदर ले गए थे तब वो सही था. പക്ഷെ അകത്തുനിന്ന് സകല കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ लेकिन अंदर से सारे कष्ट सहकर कोड़े लगाकर जब उसे बाहर लाया गया, യേശുവിന്റെ രൂപമെല്ലാം മാറിപ്പോയി. तब यीशु का रूप वहाँ पूरा बदल गया. അകത്തോട്ട് പോയതുപോലല്ല യേശു വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത്. जैसे उसे अंदर ले जाया गया था उसी रीति से वो बाहर नहीं लाया गया. ഇപ്പോൾ യേശുവാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. अब यीशु कौन है वो समझ नहीं पाते, കാരണം അവന്റെ മുഖമെല്ലാം വിരൂപമായി. क्योंकि उसका जो पूरा रूप बदल गया, അവന്റെ ശരീരമെല്ലാം രക്തം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. उसका सारा शरीर जो है खून से भर गया. യേശുവാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാകത്തില്ല. और यीशु है ये पहचान भी नहीं सकते. അവൻ കഷ്ടത സഹിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. और वो कष्टों को सहते सहते वहाँ पे खड़ा है. ആ യേശുവിനെ നോക്കി പീലാത്തോസ് പറയാ, ഇതാ ആ മനുഷ്യൻ. उस यीशु को देखकर जो है पिलातुस कहता है, देखो ये पुरुष. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ये किस लिए था? നമ്മളെ ഈ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. हमें जो परमेश्वर की उपस्थिति में लाने के लिए. ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരെ ദൂരത്തായിരുന്നു നമ്മള്. हम परमेश्वर की उपस्थिति से काफी दूर थे ഒരിക്കലും സത്യ ദൈവത്തെ അറിയാനോ അടുത്ത് വരാനോ ഉള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്കില്ലായിരുന്നു. और हमारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं थी कि हम सच्चे परमेश्वर को जाने. നമ്മൾ ശാപത്തിന് അടിമകളായിരുന്നു. हम सब शाप के अधीन में थे, പാപത്തിന് അടിമകളായിരുന്നു. हम सब पाप के अधीन में थे സാത്താന്റെ അടിമമുഖത്തിലായിരുന്നു. और शैतान के जो है अधीनता में थे. പക്ഷേ യേശു കർത്താവ് സകല ഹല്ലേലൂയ ദൈവ പദവിയും വിട്ടിട്ട് കേവലം ഒരു മനുഷ്യനായി ഭൂമി വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടത സഹിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वर्ग में अपनी सारी पदवी को छोड़कर जो है हमारे लिए जो है हमारे सारे पापों के लिए वो दुनिया में आया. ഹല്ലേലൂയ കരങ്ങളെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दे. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും പീലാത്തോസ് പറയുകയാ, और तीसरी बार फिर पिलातुस कहता है അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല. कि मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता. ഹല്ലേലൂയ അതിന്റെ 16ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. उसका 16 वचन पढ़ेंगे तब हम समझेंगे. പിന്നെ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ വേണ്ടി പീലാത്തോസ് ഏൽപ്പിച്ചു. तब यीशु ने जो है यीशु को पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने जाने के लिए सौंप दिया. ഹല്ലേലൂയ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ക്രൂശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. और क्रूस पर चढ़ाने के लिए पिलातुस ने यीशु को जो है सौंप दिया. प्रेज द लॉर्ड. ഇപ്പോഴത്തെ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഓർത്താണ് उस परिस्थिति को स्मरण करें. അനേകായിരം ജനങ്ങൾ അവിടെ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. हजारों लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं. പുരോഹിതന്മാരുണ്ട്, वहाँ महायाजक लोग हैं, ശാസ്ത്രിമാരുണ്ട്, शास्त्री लोग हैं, പരീക്ഷന്മാരുണ്ട്. फरीसी लोग हैं എല്ലാവരും യേശുവിന് വിരോധകരമായി സംസാരിക്കുക. और सब जो है यीशु के विरोध में बातें करते हैं. മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് ആരവാരം അധികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. और मत्ती में इस प्रकार से लिखा है ശബ്ദം വളരെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. उलट मच रहा है. और जो भीड़ जो है वो उनकी आवाज से जो हुल्लड़ अधिक मचता जाता അവർ था ആർത്ത് വിളിക്കുക, और वो ऊंचे शब्द से पुकार कर कहते അവനെ थे ക്രൂശിക്കുക, അവനെ ക്രൂശിക്കാൻ ആർത്ത് വിളിക്കുക. और वे चिल्ला कर कहते थे उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. और वो समझ नहीं पाते ഹല്ലേലൂയ. യേശുവാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. यीशु कौन है वो जो है मन में समझ नहीं पा रहे അവർക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. और वो आंखों से देख कर भी उसे समझ नहीं पा रहे. ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. उन्होंने कानों से सुना लेकिन वो उसे नहीं समझ पाते കേൾക്കുന്ന സർവശക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. और उनके सामने जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उन्हें उसका ज्ञान नहीं होता. ജനനം കൊണ്ട് അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് തെളിയിച്ചതാ. और ये प्रकट किया गया कि वो जो है परमेश्वर का पुत्र है. ദൂത സംഘം പാടിയത് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഭൂമിയിലുള്ള അതിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പാടിയതാ. स्वर्गदूतों ने गाया कि स्वर्ग में होशाना और पृथ्वी में जिनको शांति हो उनके उनकी करुणा है. और स्वर्गदूतों ने गाया स्वर्ग में होशाना कि स्वर्ग में होशाना और पृथ्वी पर उन पर जो दयालु है उनकी करुणा हो. और पृथ्वी पर जो दयालु है उन पर प्रभु की करुणा हो. ജനനത്തെങ്കിൽ കർത്താവ് ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതാ. और परमेश्वर ने स्मरण दिलाया है മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ജനം. लेकिन लोग जो है उसे समझ नहीं पाए. യേശു സ്നാനപ്പെടാൻ വരുമ്പോ और जब यीशु बपतिस्मा लेने आया സ്വർഗ്ഗം തുറന്ന് ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കാനിടയായി തീർന്നു. तब स्वर्ग खुल गया और एक बड़ा शब्द सुनाई दिया. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവണ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് തോളിലിരുന്നു. तब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई जो है उसके ऊपर ठहर गया സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. और स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया. പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ. ദൈവമാണെന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാ. और ये परमेश्वर है जो स्वर्ग से प्रकट किया गया. ജനത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. लेकिन जो है लोग समझ नहीं पाए. മറുവമറയിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. और रूपांतर के पहाड़ में जो है चेलों के ऊपर प्रकट हुआ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് മഹാശബ്ദമുണ്ടായി. और स्वर्ग से जो है भविष्यवाणी हुई. ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പേ. ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. മൂന്നര വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി
കർത്താവ് और 3.5 साल की सेवा में जो है उसने महिमा प्रकट हुआ കുഷ്ഠരോഗികളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി और परमेश्वर ने कोड़ियों को चंगा किया കണ്ണ് കാണാത്തവരെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി अंधों को आंखें दी രക്തസ്രാവം ഉള്ള സ്ത്രീയെ സൗഖ്യമാക്കി और लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया മരിച്ചവരെ സൗഖ്യമാക്കി मरे वो को जिया उठाया പക്ഷേ സർവശക്തനായ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ജനത്തിന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर सामने खड़ा है अभी भी लोग समझ नहीं पाए ഹല്ലേലൂയ हालेलुया അവർ ആർത്ത് വിളിക്കുക और वो चिल्ला कर कहते हैं ക്രൂശിക്ക എന്ന് कि इसे क्रूस पर चढ़ा इसे क्रूस पर चढ़ा തൊട്ടു മുമ്പ് അവർ ആർത്ത് വിളിച്ചു തൊട്ടു മുമ്പ് അവർ ആർത്ത് വിളിക്കാനിടയായി തീർന്നു उन्होंने ऐसे चिल्लाया और उन्होंने इस प्रकार से चिल्लाया ദാവീദ് പുത്രനെ ഹോശന്ന ഹോശന്ന എന്ന് कि दाऊद के पुत्र को जो है आकाश में होशाना പക്ഷേ അവരുടെ വായ് കൊണ്ട് കുറച്ച് നിമിഷം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വിളിക്കുക അവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് लेकिन कुछ समय बाद वही लोग जो है चिल्ला कर कहते हैं उसे क्रूस पर चढ़ा उसे क्रूस पर चढ़ा മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനം और वो एक भीड़ जो परमेश्वर को जो समझ नहीं पाए ഇന്ന് പകലിൽ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനാണ് കടന്നു വന്നത് आज सुबह के समय हम परमेश्वर की आराधना करने आए हैं നമുക്ക് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ क्या हम परमेश्वर को समझ पा रहे हैं അവന്റെ പരിശുദ്ധ അവന്റെ വിശുദ്ധി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ क्या परमेश्वर की पवित्रता को हम समझ पा रहे हैं മനസ്സിലാക്കിയാണോ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചത് क्या हमने उसको समझकर परमेश्वर की आराधना की അവന്റെ വിശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കിയാണോ ഈ വചനം കേട്ടത് क्या हमने परमेश्वर के पवित्रता को जो है समझकर परमेश्वर के वचनों को सुना ഹല്ലേലൂയ 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 പകലിൽ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കി ആരാധിച്ചവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു आज सुबह जिन्होंने परमेश्वर को समझकर उसकी आराधना की इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं അവന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കി അവനെ ബഹുമാനത്തോടെ ആരാധിച്ച എത്ര പേരുണ്ട് ഈ പകലില് और परमेश्वर को समझकर जो है आराधना की तो परमेश्वर का आदर करके जिन्होंने आराधना की ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ ശോധന ചെയ്താട്ടെ अपने आप को पर हम अपने आप को परखे ഹല്ലേലൂയ അവന്റെ ക്രൂശിനെ ധ്യാനിച്ചാട്ടെ और परमेश्वर के क्रूस को स्मरण करें ഹാലൂയ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടത സഹിച്ച കർത്താവിനെ ഓർത്താട്ടെ और हमारे लिए कष्टों को सहा हुआ परमेश्वर को हम स्मरण करें നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടത സഹിച്ച യേശുവിനെ ഓർത്താട്ടെ और हमने जो अनुभव करना था वो परमेश्वर ने जो उसे सह लिया उसे हम स्मरण करें നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്ന കർത്താവിനെ ഓർത്താട്ടെ और हम उस परमेश्वर की ओर देखें जिसने हमें जीवन दिया ആ ക്രൂശ് മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തിരുമേശയിൽ നമ്മൾ ഭാഗവാക്കാകുമ്പോൾ उस क्रूस को स्मरण दिला के जब पवित्र मेज में हम शामिल होते हैं നമ്മൾ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ തിരുമേശയുടെ ഭാഗവാക്കാകുവാൻ और हम अपने आप को जांचे और उसमें से शामिल होने के लिए ഏതെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ദൈവസന്നിധിയിൽ തിരുമേശയിൽ ഭാഗവാക്കാകുവാൻ यदि हमारे जीवन में कोई पाप है तो आज निश्चय करने उस पापों को जो है छोड़कर उस पवित्र मेज में से सहभागी होने के लिए എല്ലാവരും മുഴങ്കാലിൽ അല്പ നിമിഷം ഇരുന്നാട്ടെ सब कुछ क्षण के लिए जो है अपने घुटनों पर आ जाए നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്താട്ടെ हम अपने आप को जांचे ഒരു കുറ്റവുമില്ലാത്ത കർത്താവ് और जो है निष्पाप जो है परमेश्वर നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു हमारे पापों के लिए वो जो है सूली पर चढ़ गया ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്തവർ और उसने कोई भी जो है पाप नहीं किया നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടത സഹിച്ചു हमारे लिए सारे कष्टों को सह लिया ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്തവൻ और कुछ भी जो पाप न करते हुए നമുക്ക് വേണ്ടി നിന്ന സഹിച്ചു हमारे लिए उसने निंदा को सह लिया കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് उस परमेश्वर के क्रूस को स्मरण करके ശുദ്ധിയോടെ തിരുമേശ ഭാഗവാക്കാവ് കർത്താവ് ഒരു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ पवित्रता के साथ सहभागी होने के लिए इस पवित्र पेज से परमेश्वर सबको जो है सहभागी ആ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധ ദൈവമേ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് കേട്ട പദത്തിൽ പാടികളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധിയോടെ ഭാഗവാക്കാവ് സഹായിക്കണമേ ശുശ്രൂഷിക്കാവുന്ന ആവശ്യത്തിന്